إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قابل قدر حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، محترم بزرگوں، نوجوانوں، مسجد اہل حدیث کٹیر منڈل کے محترم مصلیوں اور مسجد حاضہ کے تمام باوقار ذمہ داروں، اللہ کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے آج 8 اگست 2025 مطابق 13 صفر مجھے جامع مسجد اہل حدیث کٹیر منڈل کے ممبر و محراب سے جڑ کر اپنے بھائیوں سے کتاب و سنت کی بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ میں اس پر اللہ کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آج کا جو موضوع ہے اسی کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرنے، مجھے اور آپ سب کو اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بعدہ بے شمار صلاۃ و درود نازل ہو نبی خدا رسول مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہمیں کتاب ہدایت ملی، سنتوں بھرا راستہ ملا، جنت کی راہ نصیب ہوئی۔ کروڑہا صلاۃ و درود نازل ہو آپ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ،
آج کے خطبہ جمعہ کا ٹاپک ہے ماہ سفر اور عقیدہ بدشگونی۔ یہ موضوع کیوں رکھا گیا؟ مناسبت آپ کے سامنے ظاہر کہ یہ سفر کا مہینہ سایہ پگن ہے، اور آج سے بہت سارے لوگ ایام 20 کے روزے رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ سفر کی 13 تاریخ، 13، 14 اور 15 یہ 3 تاریخیں ہر عربی مہینے میں ایام 20 کہلاتی ہے۔ یہ مہینہ جب آتا ہے تو مسلم سوسائٹیوں میں، اسلامی سماج میں رہنے والے بہت سارے بھائی، بہت ساری بہنیں، ان میں کسی نہ کسی طرح کی بدعقیدگی نظر آتی ہے۔ بدشگونی اور نحوست کا عقیدہ پالے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں۔ بلکہ مجھے کہہ دیا جائے تو میں کہوں گا کہ امت مسلمہ اب تو نت نئے روز، نت نئے مہینے بالکل غیر مسلموں کی طرح مختلف بدعات و خرافات میں لطف نظر آ رہی۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم شروع ہوا، ابھی گیا ہے، اور اب دیکھیں محرم جیسا عظیم المرتبت مہینہ، جس کو قرآن نے 4 حرمت والے مہینوں میں سے رکھا ہے، 4 عظمت والے مہینوں میں سے گردانا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا نام لے کر کہا، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم، سال کل 12 مہینے کا ہے، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، سلاسل متوالیات، جن میں سے 3 تو لگاتار ہیں، کانٹینیو، ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، 3 جو کانٹینیو ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ والمحرم۔ ذوالقعدہ اور ذوالحجہ پر عربی سال ختم، ذوالحجہ 12واں مہینہ ہے، ہاں حاجی لوگ اس میں حج کر کے اپنے گھروں کو واپس ہوتے ہیں۔ اس کے بعد محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ یہ 3 مہینے حرمت والے، لیکن ہماری اور آپ کی نگاہوں نے دیکھا ہے اس مہینہ کے شروع ہوتے ہی لوگوں نے اپنے کپڑے بدل لیے، اپنے حلیے تبدیل کر لیے، اب وائٹ نہیں پہننا، بلیک پہننا ہے، اب جوتے چپل میں نہیں رہنا، نکال کے چلنا ہے، ہاں دیوانہ وار گھومنا ہے، اور اب تو اپنے سینے اور اپنی پیٹھ پر چھری چلانا ہے، اب تو آگ جلا کر ان انگاروں پر چلنے کی نئی روح ہمیں نبھانی، اور نہ جانے کیا کیا۔ اور دیکھو خبردار، اب اس مہینے میں شادی بیاہ مت کرنا، کوئی نئی بزنس اور نئی تجارت قسم کی بنیاد مت رکھنا، کسی مبارک سفر پہ مت روانہ ہونا، اعوذ باللہ من ذالک۔ محرم کے مہینے سے شروعات، اب دیکھیں امت مسلمہ کا حال یہ ہے، ایک بڑا طبقہ میرے بھائیوں محرم جیسے عظیم المرتبت مہینے کو، جسے اللہ نے حرمت والا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت و عظمت والا مہینہ قرار دیا، جس میں خود کفار مکہ بھی قتل و قتال، لڑائی جھڑائی اور ان تمام چیزوں سے پرہیز کرتے اپنے گھروں میں رکھتے تھے، آج یہ مسلمان، آج کی سوسائٹی میں جینے والا ہمارا بھائی، ہماری بہنیں اسے منو سمجھ، بہت سارے لوگ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی بدعقیدگیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سفر کا مہینہ جب آتا ہے تو میرے بھائیوں اس کے تعلق سے بھی نحوست و بدشگونی کا عقیدہ سماج کے مختلف لوگوں میں نظر آتا ہے۔ ایسے میں علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ انہیں یاد دلائیں، انہیں بتائیں کہ نحوست کا عقیدہ اور اس طرح بدشگونی کا عقیدہ یہ درست نہیں، اللہ رب العالمین کا دیا ہوا یہ عقیدہ نہیں ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ عقیدہ نہیں۔ لیکن آؤ چلو سب سے پہلے جان لیتے ہیں سفر
اس کا معنی کیا ہے اور اس کا نام کیوں پڑا؟ محرم، سفر. محرم پہلا مہینہ اور سفر اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ. سفر کے معنی اگر ڈکشنری میں آپ دیکھیں اس کا مطلب ہے سفر المکان سفرن ای خل المکان. سفر المکان جب بولا جائے تو مطلب مکان خالی ہو گیا. تو سفر کا مطلب خالی ہونا ہے. اصل میں ہوتا یہ تھا کہ عرب کے لوگ زمانے جاہلیت سے اس کی تعظیم کرتے تھے جو محرم کا مہینہ ہے، ذوالحجہ کا مہینہ ہے، ذوالقعدہ کا مہینہ ہے. اس کی تعظیم میں گھروں میں رہتے تھے، وہ اپنے کام کاج کرتے تھے، قتل و قتال سے دور رہتے تھے، ہے نا. ان کا گھر آباد رہتا تھا، بھرا ہوا رہتا تھا. ہاں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، سب آباد کیے ہوئے گھر. سفر کا مہینہ جب آتا نا تو 3 مہینہ صبر کیے ہوئے بیٹھے تھے وہ عرب کے لوگ جن کی زندگی کا ایک بہت بڑا کام رہزن چلتے ہوئے قافلوں کو لوٹنا، ان کے لوگوں کو اپنا غلام بنا لینا، ان کی عورتوں کو باندھی بنا کر بازاروں میں لے جا کر بیچنا، ان کے مال پر ناحق قبضہ جما لینا اور قتل و غارت گری کا یہ بازار گرم کرنا، یہ ان کا شیوا تھا اس زمانے میں. ہم سب جانتے ہیں، بہت مشہور ہے. پھر بھی یہ تمام چیز کرتے ہوئے بھی جب ذوالقعدہ کا مہینہ آتا، ذوالحجہ کا مہینہ آتا، محرم آتا تو پھر وہ پرہیز کرتے بیٹھے رہتے تھے. نہیں، یہ تو عظمت والا مہینہ میں اس کی ہم نافرمانی ناقدری نہیں کریں گے. پر جب سفر کا مہینہ آ جاتا تو گھر خالی. چلو پیر و تفنگ، شمشیر و سنان لے کر نکل پڑو، میدان کارزار کو گرم کر دو. تو گھروں میں صرف خواتین ہیں، مردوں سے خالی. تو اس لیے سفر اس مہینے کا نام جو ہے پڑ گیا. اور اس زمانے سے، زمانے جاہلیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے میرے بھائی یہ نام باقی رہا اور آج تک الحمدللہ چلا رہا. اچھا، یہ سفر کا مہینہ عرب کے لوگ زمانے جاہلیت میں اس کے ساتھ 2 انداز میں کھلواڑ کرتے تھے. کبھی کبھی انہیں شرارت سوچتی تو وہ اپنے من سے میرے بھائی یہ کہتے کہ اس سال جو ہے سفر کا مہینہ پہلے آیا، محرم بعد میں آئے. ایک شرارت تو یہ کرتے تھے، یعنی مہینے میں الٹ پھیر، تقدیم و تاخیر. کیوں؟ اس لیے کہ 3 مہینہ لگاتار گھر میں بیٹھے رہے نا، بڑا دشوار ہو جاتا. ہاں، اور کبھی کبھی ان کی روزی روٹی کے لانے پڑ جاتے. ہاں، بہت دن وہاں نہیں نکلے، کسی قافلے کو نہیں لوٹا، ہاں، کسی کے ساتھ رہزنی نہیں کی جی، اور میدان کارزار میں نہیں گئے. تو ذوالقعدہ ذوالحجہ گزر گیا تو محرم آتے ہوئے کہتے کہ اس سال سفر پہلے آیا، محرم بعد میں آئے گا. اور اس طرح سے وہ اپنے شمشیر و سنان، تلوار و تفنگ کے ساتھ باہر نکل پڑتے. یہ تو حرمت والا مہینہ نہیں ہے نا، سفر پہلے آ گیا، اب ہم اس میں قتل و قتال کر سکتے ہیں. محرم بعد میں آئے گا اس سال، یہ جو عقیدہ انہوں نے بنایا اپنا، اس کو قرآن نے بڑے واضح لفظوں میں تردید کی. سورہ توبہ کی آیت نمبر 37 پڑھیے تو اللہ فرماتا ہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، ادل بدل کر لینا، یہ کفرانہ کام ہے، کفر میں آگے بڑھنا ہے. زیادۃ فی الکفر. تو شریعت نے مسلمانوں کو تاکید کی، دیکھو عربوں کے یہ ریت اور رواج، یہ عقیدے تمہارے اندر نہ پنپ جائیں. مہینے اللہ کے بنائے ہوئے، اس لیے اللہ ہی کو تقدیم و تاخیر کا اختیار. اب اس کی دی ہوئی ترتیب اور آرڈر آف پرائرٹی جو اللہ رب العالمین نے ان میں رکھی ہے وہ تم چینج کر سکتے نہیں. اگر ایسا کرتے ہو تو پھر یہ تو کفر والا کام ہے. کفر میں آگے بڑھنا ہے، یہ تقدیم و تاخیر، یہ ادل اور بدل، یہ جائز نہیں. اس کی تردید اسلام نہیں. اچھا، دوسرا عقیدہ ان کا یہ تھا سفر کے تعلق سے کہ سفر کا مہینہ تو بڑا منحوس، نعوذ باللہ من ذلک. کیوں منحوس ہے؟ اس لیے کہ دیکھو نا، ہمارے نوجوان، ہمارے پہلوان
3 महीने तक हमारे घरों में बैठे थे, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम, और सफर आया कि हमारे घर खाली हो गए। मैदान कारगार में हमारे नौजवान, हमारे पहलवान पहुंच गए, और इस मैदान क़िताल ने हमारे जियालों को निगल लिया, हमारे इन पहलवानों को हज़म कर लिया। बड़ा मनहूस है, हमारे अपनों को, प्यारों को इसने हमसे जुदा कर दिया। अल्लाह। तो इस तरह से उस सफर के महीने को मनहूस समझते। ये देखो, मैदान कारगार में गए और काम आ गए, मैदान क़त्ल क़िताल में गए और वापस में आए। तो इस तरह से नहूसत का अकीदा ज़माने जाहिलियत के लोगों का सफर के साथ रहा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी भी तरदीद, बहुत खुले लफ्जों में आपने अहले ईमान को, अहले इस्लाम को पैगाम सुनाया। इमाम बुखारी ने सही बुखारी में नकल किया है, 5707 नंबर की हदीस और 5717 नंबर की हदीस, दो जगह पर मौजूद है सही बुखारी में। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला अदवा वला तुयरता वला हानता वला सफरा, कि देखो कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं है और बदशगुनी लेना इस्लाम में जायज नहीं। और देखो वला हामता, उल्लू परिंदे के उड़ने या उसके फुदकने से कुछ नहीं, उसके बोलने से कुछ नहीं होता। वला सफरा, और सफर का महीना भी मनहूस नहीं। बड़ा वाज़ेह पैगाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। आप सोच रहे होंगे कि सफर ही का नाम क्यों लिया प्यारे नबी? महीने तो 12 हैं। हाँ, असल में सफर इस महीने के ताल्लुक से जो जाहिलियत के लोगों का अकीदा था कि मनहूस महीना है, उसकी तरदीद के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम लिया कि नहीं, ये महीना भी मनहूस नहीं है जैसे दूसरे महीने मनहूस नहीं, बल्कि अल्लाह का बनाया हुआ कोई भी माह साल, कोई भी शब रोज, कोई भी दिन और रात, कोई भी मिनट और सेकंड, कोई भी लम्हा और वक्फा अल्लाह ने पैदा किया है, इसे ये मनहूस नहीं। इनके अंदर नहुसत नहीं, इनके अंदर आपको नफा या नुकसान पहुंचाने की ताकत नहीं। ये तो अल्लाह की मखलूक, ये तो अल्लाह के सामने सरेंडर है। अल्लाह जब सूरज को भेजता है तो दिन उगा देता है, और जब सूरज को मेरे भाइयों गुरूब अदा करता है तो रात छा जाती है। ये मिनट और सेकंड अल्लाह के हुक्म से चल रहे हैं, इनमें से कोई भी मनहूस नहीं, सब अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। सब मुसलमान है, सब ने अपने आप को अल्लाह के सामने सरेंडर कर दिया है, और ये तब तक इसी तरह से चलते रहेंगे अपने रोटेशन पर जब तक अल्लाह की मर्जी होगी, और जब अल्लाह चाहेगा तो फिर कयामत आ जाए। तो मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सफर का महीना मनहूस नहीं। बतौर खास इसका नाम इसलिए लिया कि जमाने जाहिलियत के लोग, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोसाइटी के लोग थे, आपके माशरे और समाज के लोग थे, उनमें यह अकीदा बिल्कुल पैवस्त हो चुका था, पलट चुका था। इस्लाम वालों में यह अकीदा ना आए, अल्लाह के रसूल ने इसकी तरदीद फरमा दी। लेकिन आइए, जब ये हदीस आपके सामने आ गई है तो इसकी वजाहत कर दूं। इसका पहला लफ्ज है ला अदवा, कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं। आप कह रहे होंगे मौलाना कैसे, इस हदीस का क्या माना है? हमने तो कोविड-19 में देखा कि लाशों पर लाशें रखी जा रही। हाँ, कितने हमारे प्यारों को कोविड-19 ने निगल लिया। हमने अपने प्यारों के जनाजे कांधों पे उठाए और ले जाकर हमने उन्हें दफन कर दिया। हाँ, लाशों के लाशें, उनके अंबार। तो बीमारी मुतअद्दी नहीं है, क्या मतलब? भाइयों सुन लो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं कि बीमारी मुतअद्दी नहीं है, फैलने वाली नहीं। और दूसरी जगह पे नबी साहब ने फरमाया फिर्र मिनल मजलूम फिरारका मिनल असद, कि कोढ़ की बीमारी वाले से ऐसे भागो जैसे शेर से भागते हो। दूर रहो, परहेज करो, एहतियात बरतो। हाँ? तो आप देख रहे होंगे कि जाहिर में तो दोनों में तजाद है, तजाद नहीं है मेरे भाई। ला अदवा का मतलब है कोई बीमारी खुद से मुतअद्दी नहीं, उसमें ताकत और पावर नहीं, जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। तो साहबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, अल्लाह के रसूल, ये ऊंट जो है बीमार हुआ, उसने बहुत सारे लोगों को बीमार, बहुत सारे ऊँटों को बीमार कर दिया, खारिश ज्यादा हो गए, इसे खुजली हुई, खारिश हुई, और सारे और बहुत सारे मुतासिर हो गए, उनमें भी दाने निकल आए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने इजाजत चाहिए, इधर उधर कर दे।
تو آپ نے کہا کہ میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ پہلا اونٹ کیسے بیمار ہوا، اس کو بیماری کہاں سے آئی؟ ہاں، یہ تو کہیں وجود نہیں تھا اس کا، اسی اللہ نے دیا نا اس کو، وہی اللہ جسے چاہے گا یہ بیماری پہنچے گی، یہ بیماری خود سے متعدی نہیں ہے، بھاگ بھی جائیں آپ ان کے ریور الگ بھی کر دو، اللہ چاہے گا تو یہ بیماری مان جائے گی، اس لیے رہنے دو۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قانون دیا کہ اگر کوئی بیماری کہیں پر دکھ رہی ہے جو تعاون کی شکل اختیار کر چکی ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت ہے، کیونکہ یہ بیماری بہر اللہ کی طرف سے، شفا بھی اللہ کی طرف سے، تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تلقین فرمائی، اگر کوئی انسان اس جگہ پر آباد ہے تو اسے چھوڑ کر نہ بھاگے، بمبئی میں بیماری آ گئی میں دلی جا رہا ہوں وہاں رہوں گا، نہیں، مت جاؤ۔ اور اگر کوئی دلی، حیدرآباد، کلکتہ، مدراس میں رہنے والا ان بیماریوں سے دور ہے جو یہاں پھیلی ہوئی، تو انہیں چاہیے کہ اس زمانے میں وہ اس جگہ کا سفر نہ کرے جہاں یہ بیماری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ انسان کمزور عقیدے کا ہے، اگر یہ ممبئی والا بھاگ کر جاتا ہے دلی اور وہاں کوئی بیمار ہو گیا تو لوگ سب الزام لگائیں گے تو لے کر آیا، تو کیوں آیا ممبئی سے، تو یہ نہیں ہونا تھا، تیری وجہ سے بیماری آئی، نعوذ باللہ من ذالک، اور ہم بیمار ہو گئے، ہے نا، تو عقیدہ خراب ہو گیا، حالانکہ بیماری اللہ کی طرف سے آئی لیکن الزام اس پہ لگ گیا۔ اور اگر دوسری جگہ کا رہنے والا جو بالکل پرامن ماحول میں پرسکون جگہ پر، ہاں، پرصحت فضا میں ہے، وہ اگر آتا ہے اس جگہ پر جہاں بیماری ہے اور اللہ نہ کرے اس کو وہ بیماری کا شکار ہو گیا، تو بھی کہے گا رے میں نے اپنے پیروں میں کلہاڑی ماری، ہاں، میں آیا اور دیکھو میں بیمار ہو گیا، مجھے نہیں آنا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح سے یہ عقیدہ اس کا نہ خراب ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ احتیاط برتو، میرے بھائی احتیاط بالکل ضروری ہے۔ آپ اگر سماج میں رہتے ہیں اور اگر آپ ماسک لگاتے ہیں، آپ سینیٹائزر استعمال کرتے ہیں تو یہ احتیاطی تدابیر کر سکتے ہیں، اسلام کی طرف سے اجازت، ہاں، کوڑی سے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، یعنی احتیاط کرو، اس کا مطلب ہے۔ ہاں، کچھ لوگ اس زمانے میں کہہ رہے تھے کہ دیکھو فلاں صاحب کا فتوا ہے کہ نہیں جاؤ یہ دعا پڑھ لو اور یہ جو بیمار ہے نا کووڈ-19 والا اس سے معانقہ کرو، کچھ نہیں ہوگا، نہیں، یہ فتوا غلط، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطی تدابیر جو اپنے لوگوں کا اس کے خلاف ہے۔ تو میرے بھائیو، لا عدوہ کا مطلب ہے کوئی بیماری خود سے پھیلنے والی نہیں، یہ تاثیر اگر پیدا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ہے جو بہت، ہاں، جس نے ان بیماریوں کو مختلف قسم کی تاثیر عطا فرمائی، اسی طرح شفا دینے والا بھی اللہ۔ ہم اور دوا کھاتے ہیں، احتیاط لیتے ہیں، ہے نہیں، ڈاکٹر بتاتا ہے فلاں فلاں چیز سے بچو، ہم بچتے، دودھ اتنی اچھی غذا ہے لیکن سردیوں کا کام کی مریض ہے مت کھانا، ہم احتیاط برتتے، کچھ دنوں کے لیے نہیں کھاتے نہیں پیتے، تو احتیاط یہ بھی اسلام کا ایک تقاضا ہے اور یہ بالکل توکل کے بالکل مطابق ہے۔ تو میرے بھائیوں، لا عدوہ کوئی بیماری متعدی نہیں کا مطلب خود سے وہ پھیلنے والی نہیں، یہ تاثیر اس کے اندر نہیں ہے جب تک اللہ اسے نہ حکم دے دے، یہ تاثیر اس میں نہ پیدا ہو۔ ولا طیرۃ، اور بدشگونی لینا جائز نہیں، اس لیے کہ بدشگونی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ انسان کا بھروسہ اللہ سے اٹھ کر چیزوں پر کرا جاتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ سنن ابو داؤد پڑھیں تو 2910 نمبر کی حدیث میں ہے الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، کہ بدشگونی لینا شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ اللہ اکبر، کیوں بھائی بھائی؟ تین مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بدشگونی لینا شرک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی کسی چیز سے بدشگونی لیتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے پھر اس کا بھروسہ اللہ سے اٹھ کر اس چیز پر آ گیا، یعنی اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے نا میرے بھائی۔ ہم اور آپ اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں اس طرح کی بہت ساری چیزیں آج ہمارے معاشرے میں رہیں گے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک زمانے میں جب بہویں اپنے گھر آتی تھی، نئی نئی شادی ہوتی تھی، تو گھر کی اس بہو کی ساس کہتی تھی ارے اس کے بیڈ کے نیچے یہ چھری یا ہنسوا لے جا کر رکھ دینا، نہیں تو پتہ نہیں کیا کیا اس کے ساتھ چلا آئے گا، ہاں، اور فلاں ہو جائے گا۔ اس طرح کی عقیدے آج بھی جہاں جہالت ہے میرے بھائیو یہ چیزیں رائج ہیں، تو ہمیں اس طرح کی چیزوں سے بچنا ہے۔ بہت سارے لوگ آپ دیکھیں بدشگونی آج بھی
अरे देखो, मगरिब बाद इशा बाद नाखून नाखून ना काटे हो, कुछ गड़बड़ होगा फिर। औरतों को घरों में कुछ लोग तंबी करते हैं, अरे झाड़ू वाड़ू सुबह एक लगा लियो, रात के इंतजार ना करो। रात को झाड़ू लगाओगे तो भी समझ जाओ तुम्हारा कुछ बुरा होने वाला। और अगर कहीं बिल्ली ने रात में म्याऊं म्याऊं कर दिया, कुछ देर बैठकर उसने आवाज निकाल ली, ओहो फलाने के अब्बू रात में तो ऐसा हो रहा था, मैंने सुना इतनी देर तक बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही थी, कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। औरतों का अकीदा, मेरे भाइयों, ये जिहालत से इबारत। हाँ, इसी तरह अगर मुस्लिमों में अकीदा है कि अगर ये बिल्ली आपके रास्ते से गुजर जाए, आपका रास्ता, आपकी सवारी आपके सामने से ये चली जाए, तो बस आपका सफर में लोग आपको वापस आना चाहिए, तो उनकी गाड़ियां वापस आ जाती है। आज बहुत सारे मुसलमान भी उनके इस अकीदे से मुतासर होकर कहते रहे बिल्ली ने क्रॉस कर दिया, चलो वापस चलते हैं। कैसा बुरा अकीदा है मेरे भाई। हाँ, ये बिल्ली, ये कुत्ते और ये जानवर, ये परिंदे, या के नफा नुकसान के मालिक है, कहां से आया अकीदा मेरे भाई। तो हमें इन जैसी चीजों से अपने आप को बचाना। कितने परिंदे अल्लाह के बनाए हुए, अल्लाह के मखलूक, सुबह उठकर अल्लाह के हम बुलाते हैं, लेकिन अगर सुबह सवेरे इन कौवों ने आकर भीड़ लगा ली और काए काए करने लगे तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, कुछ तो होने वाला है, भगाओ उनको यहां से। हम इतने देर से काए काए क्यों कर रहे हैं। ये सारी बातें मेरे भाई इस्लामिकली दुरुस्त नहीं। नफा और नुकसान का तन्हा मालिक कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आप पढ़िए जामे तिरमिज़ी की रिवायत, जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथी हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सिखाते हैं कि इब्न अब्बास वालम अन्न उम्मत लम इज्तमऊ अला यनफऊका बिशैइन लम यनफऊका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक व इन इज्तमऊ अला यदुर्रुका बिशैइन लम यदुर्रुका बिशैइन इल्ला मा कतबहु अल्लाहु अलैक। इब्न अब्बास सुनो, अगर पूरी उम्मत यानी दुनिया के सारे लोग जमा होकर तुम्हें नुकसान, तुम्हें फायदा पहुंचाना चाहें तो नहीं पहुंचा सकते, मगर उतना ही जितना अल्लाह ने लिख दिया। और अगर पूरी दुनिया के लोग जमा होकर तुम्हारा कुछ बिगाड़ना चाहे तो तुम्हारा बाल बीता नहीं कर सकते, मगर सिर्फ उतना जितना अल्लाह ने लिख दिया। अल्लाह अकबर। ये अकीदा है मुसलमान का, ये अकीदा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ है। अल्लाह की मखलूकात, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, ये सैयारे, ये परिंदे, ये चरिंदे और ये मुख्तलिफ चीजें जो अल्लाह ने पैदा की है मेरे भाई, सरापा ये मुसलमान है, ये सब अल्लाह के सामने सरेंडर है, ये हमारे नफा नुकसान के मालिक कब से बन गए? मुसलमानों ने ऐसी बदअकीदगी अपने ज़हन दिमाग में समो ली। अल्लाह हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए। बदशगुनी लेना जायज नहीं, वला हामता, और उल्लू के उड़ने या बोलने से कुछ नहीं होता है। हाँ? तो कौवे के भी बोलने से कुछ नहीं होता, बिल्ली के म्याऊं म्याऊं से भी कुछ नहीं होगा मेरे। हाँ? आप अपना अमल सही रखें, आप अपने आप को अल्लाह का फरमा बरदार बनाकर रखें, आपकी जिंदगी में बरकत आपके नेक अमल से होगी और आपकी जिंदगी में नहूसत भी आपकी बदअमली की वजह से आएगी। यह अकीदा अगर किसी ने दिया है तो मेरे भाइयों वो कुरान है। कुरान ने हम सबको यह अकीदा दिया है। आपकी बदअमली ये आपको नहूसत है, और बदअमली की वजह से इंसान अपने नहूसत के दलदल में फंसता हुआ चला जाता है। कभी ऐसा होता है कि उसे निकल नहीं पाता, यहां तक कि अपने आप को खत्म कर लेता है। कैसे? अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बाद। मोहतरम हाज़िरीन जुमा, दीनी वली भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों,
मस्जिद अहले हदीस कुटीर मंडल के मुकर्रम नमाजियों और तमाम जिम्मेदारों, पहले खुतबे का खुलासा ये है कि अल्लाह का बनाया हुआ ये साल है, ये महीना है, तमाम माह साल ये बाबरकत है, ये बाइस खैर है, भलाई है हम तमाम इंसानों के लिए, इस शर्त के साथ कि हम अल्लाह के कानून का पालन करने वाले बन जाएं, उसके सामने सरेंडर होने वाले बनकर जिए। ये सारे माह साल, तमाम दिनों रात, तमाम शबो रोज, तमाम घंटे मिनट और सेकेंड्स सब हम इंसानों के लिए बाइस बरकत। हमारी रोजी रोजी से मिलेगी, हमें खुशियां भी इन्हें अय्याम में लम्हात में मैसर आएंगी। कब? जब हम अल्लाह के हुक्मों को फॉलो करने वाले, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने वाले बनेंगे। और अगर किसी की जिंदगी में कुढ़न है, किसी की जिंदगी में उलझन है, तो सुन ले कि कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, ये जो मुसीबत और परेशानी पहुंचती है ना, तुम्हारे हाथ की कमाई है, तुमने कुछ किया है ऐसा कि आज उस उलझन का शिकार है, आज तुम्हारे दिल कुढ़ रहे हैं, तुम्हें सुकून नहीं, सादत और खुशनसीबी नहीं, तुम मिनट और सेकंड भी गुजारने के लिए मेरे भाइयों किसी के दो लफ्ज के मुंतजिर हो। तुम्हारी बदआमली ने तुम्हें लाकर के हो सबके दलदल में खड़ा किया। मैं नहीं कहता, अल्लाह ने कुरान में कहा। पढ़िए सूरह जासिया की आयत नंबर 15 में अल्लाह इरशाद फरमाता है मन अमिल सालिहन फलिनफ्सी, जो आदमी नेक अमल करता है तो उसका फायदा उसके लिए, फलिनफ्सी उसके नफ्स के लिए, वमन असाअ फअलैहा, और जो कोई बुरा करता है अल्लाह का नाफरमान बन जाता है तो उसका वबाल भी उसी के नफ्स पर उल्टा जाता है, उसका वबाल भी उसे उठाना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम नेक अमल करेंगे तो उसका फायदा हमें मिलेगा, हमारी जिंदगी में सआदत और नेकबख्ती आएगी, हम खुशनसीबी के माहौल में जिंदगी गुजार सकेंगे। लेकिन अल्लाह के नाफरमान बन जाएंगे, अल्लाह के कानून से बगावत करेंगे और नाफरमानी की राहों पर चल पड़ेंगे, तो ये बदअमलियां, ये बुराइयां हमें मेरे भाइयों लाकर नहुसत के दलदल में इस तरह से घुसा देंगी, घर से निकलना मुश्किल होता है। ऐसे अभी एक साल 10 या 12 दिन, यानी मुश्किल से 2 हफ्ता हुआ, एक दिन फजर में कुरला ईस्ट दारुल हदीस मस्जिद के सलात फजर में मिले, दरस कुरान हुआ। दरस कुरान के बाद वो करीब आए, दिल्ली रहते हैं, उनके 2 बच्चे यहां पर आबाद, मिलने के लिए आए हुए, कुछ दिनों के लिए ठहरे। एक बिजनेसमैन है, ताजिर है, स्क्रैप के कारोबारी है। कहा मौलाना आज जो कुछ बयान हुआ है ना, बिल्कुल इसकी हूबहू तस्वीर मेरे जहन में घूम रही थी जब आप बयान कर रहे थे। मैंने सूद पे कर्ज उठाया, बैंक से मेरी एक प्रॉपर्टी थी जिसकी मालियत अच्छी थी, उसकी बेस पर मैंने 40 लाख कोविड-19 से पहले, लॉकडाउन से पहले मैंने बैंक से लोन लिया, एक बिजनेस में लगाया, हमने कुछ बड़ा काम उठाया और बस लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद मेरी बिजनेस फ्लॉप हो गई, सारा ठप। मौलाना मेरी हालत यह हो गई थी कि मैं मंथली किस्त पे करने का भी मेरे पास ताकत नहीं रह गई, और 2-4 महीने में इतना नर्वस हो गया था मैं, ऐसा लग रहा था कि मुझे इस दुनिया को छोड़ देना चाहिए, इस कदर में न हो सकते दर में फंस गया था। आखिरकार एक दूसरी प्रॉपर्टी मैंने बेची, और बेच करके मैंने बैंक के कर्ज चुकाए, इसकी किस्तें हमने तय की, अब भी 2 से 3 किस्तें बाकी हैं, बस अदा होने को है। मेरे भाइयों, क्या ऐसा चाहिए कि तिजारत और बिजनेस के लालच में हम बैंकों से कर्ज उठाते हैं, कभी कभार हमारी तिजारत फ्लॉप हो जाती है, सूदी कर्ज लेते हैं हम, और सूदी कर्ज लेने का मतलब क्या है? बोलो, अल्लाह से जंग करने जा रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम सूद हराम है ये जानने के बावजूद बाज नहीं आते, परवेश नहीं करते,
तो तुम अल्लाह से, उसके रसूल से जंग करने जा रहे हो। तो अल्लाह से अगर जंग करोगे तो यही दिन देखोगे। तुम्हारा जी चाहेगा दुनिया को छोड़कर चला जाओ, फांसी के फंदों से लटक जाओ, कहां से मैं लाऊं और का। आज हमारे कितने नौजवान हैं, कितने बुजुर्ग हैं जो बैंक जाते हैं और बैंक के कारिंदों से एफडी बनवाते हैं। मेरे यहाँ बेटियां पैदा हुई है, बड़ा ये ले लो ताकि 15 साल के बाद ये मेरा जो 5 लाख है ना वो 10 लाख बन जाए। ये 10 लाख जमा कर रहा हूं, 20 लाख हो जाए और मुझे मेरी बेटी को जहेज देना आसान है। बोलो भाइयों, करते हो कि नहीं? अल्लाह से जंग क्यों कर रहे हो? हमारी बगावत, अल्लाह के कानून से बगावत, ये मेरे भाई हमें बुरे दिन देखने पर मजबूर करती है। इसलिए देखो कि आप ताजिर हो, बिजनेसमैन हो, लेकिन कहां पर खड़े हो? रिश्वत सतानी आपकी जिंदगी में तो नहीं? कहीं जुए के अड्डों पर तो तुमने जाकर के अपने आप को नहीं रुका दिया? वरना आज मोबाइल बेचोगे, कल मोटर बाइक तुम्हारी जाएगी और एक दिन 4 व्हीलर का नंबर आएगा और फिर किसी दिन अपनी बीवी का सौदा करो। अल्लाह के कानून से बगावत हमें इस नहुसत के दलदल में फंसाए। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के दिन, अल्लाह की रातें, अल्लाह के मिनट और सेकंड, अल्लाह के माह साल, ये मनहूस नहीं है, सब कुछ सब बाई से बरकत है, बाई से खैर भलाई है। बस हम नेक बन जाए, अल्लाह वाले बन जाए, अल्लाह की कसम खुशी हमें कदम बोस होने के लिए तैयार, हमें वेलकम करने को तैयार है। हमारी जिंदगी थोड़ा पाए अल्लाह की शुक्रगुजारी करते हुए गुजारे, बड़ी खुशी से गुजरेगी, लेकिन अरबपति बन जाए और अल्लाह की बागी हो। मेरे भाई, सुकून तुम्हें दे सकता है किसी की ताकत? इसलिए अल्लाह की बगावत से बचो, अल्लाह के दिए हुए कानून के मुताबिक तजारत करो। यहां तो कि तजारत और बिजनेस के फील्ड से जुड़े हुए एक बड़े जत्थे के सामने में खुद दुआ पेश कर रहा हूं। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे अपील करूंगा, कमाओ, वक्त में उस्मान गनी बनो, वक्त में अब्दुर्रहमान बिन औफ बनो, वक्त के अबू बकर सिद्दीक बनो। अल्लाह तुमसे दिल के काम गिने, अपने माल और जायदाद की तिजोरियों को खोल दो अल्लाह के लिए। ये कौम भी फायदा उठाए, आपके बीवी बच्चे भी फायदा उठाए, आपके रिश्तेदार भी आपसे खुश हो, जरूरतमंदों का सहारा भी बन सको, बिल्कुल सही। लेकिन अगर नाजायज तरीके से कमाया है, आपने सुन लो, इन्नल्लाह ला यक़बलु इल्ला तय्यिबन, अल्लाह ताला सिर्फ पाकीज़ा और हलाल को कबूल करता है, हराम अल्लाह को नहीं चाहिए। फिर देते रहो तो मस्जिदों में, फिर देते रहो तो मदरसों में, फिर खर्च करते रहो तो गरीबों पर, लेकिन हराम रास्ते से अगर लेकर आए हो, अल्लाह की कसम, अल्लाह को इसकी जरूरत नहीं। अपने माल और जायदाद पर नजर रखो, हराम की आमिश और मिलावट से बचाओ, और बस यही खुशबख्ती और नेकबख्ती का जरिया है। और सुन लो, सफर का महीना, इसमें तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने बड़े अच्छे अच्छे काम किए। आपने हिजरत का सफर मक्का से मदीने तक का 28 सफर को शुरू किया था। कितना मुबारक सफर है जिससे हमारा दीन सरबुलंद हुआ, जो इशारों कुर्बानी की एक ऐसी मिसाल है कि लोग अपना कुंबा कबीला, खेत खलियान, बिजनेस, तिजारत, बाग बागीचे, फार्म हाउसेज, सारी चीजें छोड़कर अपना ईमान बचाकर मदीने चले गए। कितनी बड़ी कुर्बानी, सफर के महीने में उसकी शुरुआत हुई। और मेरे भाइयों, खैबर को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फतह किया है, सफर का महीना था, 7 हिजरी में, हिजरत के 7वें साल सफर के महीने में आपने खैबर को फतह किया। इसी तरह उसामा बिन ज़ैद के लश्कर की रवानगी, जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार किया था अपने आखिरी लम्हात में, आखिरी दिनों में, 11 हिजरी के अंदर, सफर के महीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लश्कर को रवाना किया। और ये लश्कर रास्ते ही में था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की खबर मिलती है, फिर वापस आता है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सफर के महीने में रवाना किया था। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने की तारीख पढ़े तो मदाइन को उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने में मुसलमानों ने फतह किया, 16 हिजरी के अंदर, सफर का महीना। बड़ी बड़ी फतूहात, बड़े बड़े अच्छे काम मुसलमानों ने किए हैं सफर के महीने में, बड़ी ही बाबरकत, बड़े ही खैर भलाई के काम आज हम भी करें। हमारा मुबारक सफर भी इसमें हो सकता है, हम अपनी तैयार कर गुजरत की शुरुआत भी इसमें कर सकते हैं, हम अपने बच्चों की शादी और ब्याह को भी इस महीने में रचा सकते हैं। मेरे भाइयों, तमाम महीने अल्लाह के मुबारक है, तमाम शब रोज मुबारक है, तमाम माह साल मुबारक है। हमें नहुसत के अकीदे बद से अपने आप को दूर रखना है। सारे दिन, सारे साल
سارے مہینے سب کے سب باعث فخر و برکت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بدعقیدگی سے بچائے اور جو صحیح عقیدہ اسلام نے ہمیں دیا ہے اس کے مطابق اللہ ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق دے. کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ آیا ہے, ارے اس کا آخری بدھ آنے والا ہے, تو دیکھو چلو ذکر و اذکار کے لیے تیار ہو جاؤ. اس رات میں بہت ساری بلائیں اترتی ہیں اور ایسی ایسی بلائیں اترتی ہیں کہ اگر کچھ ذکر و اذکار نہیں کیے تو کچن میں رکھے ہوئے تمام برتن ٹوٹ جائیں گے. تو چلو وہاں لکھا دو سلام علی نوح فی العالمین, کی سلامتی ہو نوح پر تمام جہانوں میں. کس نے بتا دیا بھائی؟ کسی کیا بتایا اس کا لوگوں نے لا کر کچن کے سامنے نکل لٹکا دیا یہاں پہ چشمے کر دی تاکہ یہاں کا تمام برتن جو خرید کر لائے اتنا مہنگا یہ پورا صحت محفوظ رہے, ٹوٹے ہوئے. سفر کے آخری بدھ کے بارے میں مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے, بالکل غلط, بالکل میرے بھائی باطل ہے. ہمیں تو اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے ایسے آباد رکھنا چاہیے, ہمیشہ آباد رکھیے. خواتین گھر میں نماز پڑھے, قرآن کی تلاوت کرے, گھر میں درس ہو, ہاں علماء کی تقریر لگا کر رکھے, بچے سنے, بیویاں سنے, خواتین سنے, فائدہ اٹھائیں. آپ کا گھر ہمیشہ اسلام والا گھر بنا رہے, ہمیشہ بنا کے رکھیے. اسی دن کو ذکر کرنا ہے کیونکہ آپ کو برتن بچانے ہیں. یہ سب غلط عقیدے ہیں. بلائیں تب آتی ہیں آپ پر جب آپ کو دوسرے بلاتے ہیں. آپ کے بدعمالی کی نہ ہو سکے انہیں آواز دیتی ہے. تو نہ اللہ رب العالمین اگر مومن کو کچھ دیتا ہے تو یہ آزمائش ہوتی ہے. اس آزمائش میں مومن ہو وہاں بھی کھڑا رہتا ہے کہ میں بیمار ہوا, کوئی بات نہیں, اللہ کے حکم سے ہوا, صبر کریں گا, اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر دے. اور ایک دن اللہ تعالیٰ جس نے بیمار کیا وہی شفا ملے گا ہمیں, وہی شافی ہے, وہی شافی مطلق ہے. اور اس طرح سے جو ہے اپنی زندگی گزاروں. یہ مومن کا ہے. تکلیف میں صبر اور اچھائی اور بھلائی ملنے پر شکر, یہی مومن کا وقیرہ ہے, اس کی شان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی کے دائرے میں رہ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأكبر.